وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ومن الرحمة والمغفرة شفاعة القرب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روي المرحمين المحمد المذكورين أسماءهم في أوائل الحياة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الجنة مسواهم. صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ورحمة الله المسلمين وعلى المسلمين ورحمة الله المسلمين وكنا ويوم المسلمين يوم الدين ولا يوم الذين العزيز يكون يتيم السبيل ربنا تقبل صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالقبيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد وسلم وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأسود فلما مات أبي بكر بين نبي يخرج آخر الزمان بالشام يكش الشر وينتشر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبر الله تعالى على كل شر يسبون في الصلاة يسبون يكون بذنوبهم وضياهم فيغفر لهم وسلسلتون بذنوب وضياهم ويقول الله تعالى للملائكة تقبلون فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ومنعنا أعمالهم من الذنوب كم لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله جلال الكرسي هيبته ووقاره وامتلأت السماوات أنواره ودجت الملائكة تهليلا وتسبيحا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولما اشتد الخلق به رب العالمين والوعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا على الفثر في كماله صلى الله على محمد صلى الله
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صراط
والآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأغنى فأما اليتيم اللهم لا مانع لما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا مولانا سبحان الله. سبحان الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نويت تقربا إلى الله بتهيئة مقصودي وبطوبة مقصودي وعندي محبة ومعرفة. أفضل ذكر فاعلم أنه لا Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Camat Kecamatan Bantarebang yang baru alhamdulillah berkenan hadir yang terhormat Bapak Supono
beberapa STP PPSI alhamdulillah hadir, dan juga Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Bapak Cek Supriyadi SIP beserta 3 pilar yang dari semalam dikawal terus, dan juga yang kami hormati para Ketua RW dan SINDK Kelurahan Cikiwul, Pak Ketua MPM masih di dalam perjalanan. Ulama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan bacaan kisah maulid sudah kita lakukan disampaikan oleh DKM Masjid Jami Al-Qudul Haji Muhammad Daud Salim SAP MSI. Dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ta'awun. Para asatidz, para hujat, khusus ketua bersuci yang itu kita Muharram Haji Mansurin A, Haji Hasan Asari, dan para asatidz, mohon izin saya tidak mengabsen namanya satu persatu, akan tetapi dia orang yang takzim dan hormat saya kepada beliau. Ketua DKM Sidang Sholat Ketua Cikiwul, yang terhormat aparatur pemerintah Kecamatan Batu Gebang, yang alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Bapak Camat yang baru. Nanti mungkin insya Allah dia akan menyampaikan selalu bersama kita dalam seorang pemimpin akhir untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua membawa keberkahan buat kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mustawakupan yang tetapi yang lain mungkin ada kegiatan yang lainnya. Jadi ditempatkan di sini. Ya kata saya bagi Al-Qur'an tidak ada kata untuk mundur, maju terus. Maka dengan demikian, alhamdulillah pagi ini kalau memang banyak kekurangan, jamuan dan lain sebagainya, mohon dimaaf dan mohon dimaklum. Dan begitu pun kami jajaran panitia sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelenggaraan ini, baik ibu-ibu dan juga para tetangga yang berdekatan dan lain sebagainya, dan juga yang telah berikan donasinya untuk kegiatan ini. Maka mudah-mudahan harta, tenaga, pikiran yang dicurahkan untuk kegiatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membalasnya dan dengan mendapat balasan yang berlipat ganda. Para jamaah sekalian, mohon maaf Pak Camat, biasanya kalau kita bersuci ini kesini penuh, ya ini juga penuh di dalam, di luar, karena memang di Cikiwul ini lagi giat-giatnya acara, bahkan sampai-sampai ada 1, 2, 3, bahkan malam tadi, mohon maaf PKM Meteorologi saya tidak hadir karena memang waktunya rumah atau di barengan Hararese, awak hiji jadwal tiru kemana, akhirnya mohon izin saya tidak hadir. BTR bukan berarti ES sore-sore ya, memang kegiatan BRI, mohon maaf dan mohon malu. Demikian mungkin nanti ada ketua bersudi yang akan informasi barangkali. Saya tidak panjang lebar, saya ada yang terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama keluarga jamaah masjid yang berbahagia. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan atas nama aparatur pemerintah Kecamatan Bantar Gebang yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Bantar Gebang
Pada yang terhormat Bapak Sumpono Prama SSTP MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali. Saya baru sekitar 7 hari kurang lebih secara aktif menjabat menjadi camat di Kecamatan Bantar Gebang. Subuh keliling pertama sekali di Masjid Jami Al-Fudullah, Pak Kiai. Ini tadi bisik-bisik sama Pak Kiai, Pak, ini jamaahnya ini mungkin sedikit Pak, buset, segini aja sedikit, ini udah kayak Jumatan nih, luar biasa ya. Warganya guyup dan luar biasa. Salat subuhnya biasanya itu waktunya paling enak banget tidur, tapi bisa berjamaah di sini bareng-bareng, bahkan ini muter ya Pak Kiai. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Fudullah Bapak Kiai Haji Daud Salim SAP MSI, sekaligus penasehat Besuci Pak Kiai. Yang saya hormati juga Ketua Besuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur Emang Pak Kiai. Yang saya hormati juga Ketua LPM, Ketua BKM, Ketua RT, Ketua RW yang hadir di sini pada kegiatan bersuci atau subuh keliling lingkup kelurahan Cikibul. Yang saya hormati juga, alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka subuh keliling, atau kalau di sini singkatan kerennya bersuci. Saya bisik-bisik tadi sama Pak Kiai, bersuci apa sih? Biasanya kalau di kota, di utara atau di kecamatan itu subuh keliling. Bersuci itu berjamaah, itu yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya diundang di sini dalam kegiatan bersuci atau subuh keliling di Kelurahan Cikibul, dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf pada Sabtu 13 Desember kemarin juga di Cikibul mengadakan tablik akbar, kalau nggak salah malam minggu jam 7:30 ya. Ada tablik akbar dan alhamdulillah Lurah hadir mewakili saya. Pak Lurah sebenarnya sudah menyampaikan, Pak Camat mau datang nggak? Kita di Cikibul ada 2 kegiatan. Pertama tablik akbar yang jatuh pada malam minggu kemarin. Kedua hari ini subuh keliling atau bersuci di Masjid Jami Al-Fudullah. Saya bilang, Pak Lurah mohon maaf kita bagi saja karena pagi saya ada kegiatan di Rawatoke, sumur batu ya. Alhamdulillah Pak rencananya Pak Wali hadir, tapi ternyata Pak Wali sedang ada acara kegiatan. Jadi Pak Wakil hadir membuka acara sampai dengan kurang lebih jam 1. Setelah itu saya ke undangan keliling ke kecamatan, ngecek tugas, pulangnya sampai 5:30, baru sampai rumah, belum mandi balik lagi ke Cikibul. Luar biasa. Ini Pak Lurah saja ikut tabligh akbar kemarin sampai jam 12. Jam 12 juga ini saya ada momen yang penting dan saya pulau nuhun permisi sekalian memperkenalkan diri. Nama saya Sumpono Brahma, tapi biasanya disebut Bram. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu cukup panggil saya saja Bram. Kalau Sumpono Brahma kepanjangan. Saya alhamdulillah saya lantik menjadi camat Jalato, tapi secara resminya full 100% saya menjabat sebagai camat Bantar Gebang pada tanggal 3 atau 4 kita 4. Jadi sampai kalau camat lama nggak ada liburnya ya.
sekitar sih hari saya menjabat di Kecamatan Bandar. Saya mohon permisi, saya kula nuhun kepada seluruh konsultan di Kecamatan Bandar Gebang, khususnya saat ini di Cikiwung, ibu-ibu warga Kecamatan Bandar Gebang, warga Kelurahan Cikiwung dan sebaik-baiknya. Saya lama tinggal di Unas 1, kebetulan pakai ternyata Unas 2 sebelah-sebelahan. Tinggal jadi istri kafir ya. Nah, di situ di proyek istri saya di sana, saya istrinya 1 dan apa kan kabarnya. Saya termasuk yang takut istri dan alhamdulillah saya diberi rasa tahun sudah sama Allah. Yang kedua saya alhamdulillah lagi, dan pada saat pilkada, pada saat pilpres tiba-tiba saya lagi untuk mendapatkan anak. Dan alhamdulillah istri saya mengandung. Kemarin saya membawakan apabila keluhan saran warga dari sekilas BPP, terima kasih kepada Bapak Ibu. Pada bulan Desember ini juga ada realisasi BPP yang 30 berikutnya juga ingin menyampaikan saya berharap ya timpa musibah walaupun tidak dikolaborasi tetapi khususnya menginput bantuan dana untuk kita sumbangkan untuk saudara-saudara kuat dan RW. Silahkan ke masyarakat, pasien namanya sumbangan ya, kota ataupun kalau perusahaan ataupun bapak ibu langsung kita minta makanya tolong dilaporkan ke RT ke RW biar nanti direkam yang telah dilaksanakan. Dia tepatnya di kantor Kecamatan Jati Asih, dan alhamdulillah dengan sumbangan bantuan warga khusus Kecamatan Jati Asih dan disetorkan ke rekening Patriot Kota Bekasi itu berjumlah 370 juta sekian. Itu di Kecamatan Jati Asih. Insya Allah masyarakat Bandar Gebang kita semua bisa menyumbangnya bisa melalui RT, RW, lurah ataupun rekening yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masyarakat berbahagia mengikuti ataupun melaksanakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah Kecamatan Bandar Gebang. Hadirin jamaah yang berbahagia, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Perseci kepada yang terhormat Al-Mukarram bin Pak Haji Asmat Mansur FH. Kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Mukarram Pak Kiai Hasan Asyari Aswas, kepadanya kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna
arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was saqrat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqtal ar-rajul al-sabi al-hadis atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram, guru kita sekaligus DKM Masjid Al-Fudulah, yang terhormat Bapak Kiai Haji Daud Salim, semoga senantiasa panjang umur sehat walafiat. Karom guru kita Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Aswad Mansur, panjang umur sehat walafiat. Guru-guru yang hadir di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf begitu banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan terakhir saya. Aparatur pemerintah, khusus yang baru saja kita simak pada pimpinan kita, Pak Camat kita, Bapak Sumpono Bram, karena Brahma, tapi tidak ada barang. Brahma enak diingat kita. Alhamdulillah, marhaban, selamat datang kepada Pak Camat. Semoga senantiasa sukses dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Bantar Gebang. Lalu lupa juga Pak Lurah kita, Pak Cak Supriyadi, SIP, Bapak Babinsa, Bapak Binaswal, dan para aparatur pemerintah lainnya, Bapak RT, Bapak RW, seluruh jamaah, khusus para ketua DKM Masjid dan Musola yang kelurahan. Setelah ini, mungkin tadi malam kita beberapa saat untuk beristirahat, atau barangkali ada yang belum tidur, Pak ya. Makanya Quran katakan, waja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidur kalian itu sebagai sarana untuk istirahat. Alhamdulillah, setelah tidur malam kita sekarang bisa bangun lagi, ya. Bisa bangun lagi. Karena ada orang yang tidur tidak bisa. Makanya kenapa bangun tidur kita harus berdoa. Alhamdulillah, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, Pak. Masih memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kaitan dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita saat ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Medan. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, ketika tahu ada musibah, ada bencana, kita harus bisa mengambil satu hikmah. Kita harus bisa mengambil satu pelajaran. Ada apa? Itu dibagi dalam dua kategori. Musibah atau bencana itu dibagi dalam dua kategori. Ketika itu musibah atau bencana menimpa orang soleh, menimpa orang-orang baik, menimpa orang-orang yang ahli ibadah, musibah atau bencana itu masuk kategori ujian. Masuk ke kategori ujian. Apabila musibah atau bencana itu menimpa orang-orang soleh. Untuk apa Allah menguji
Kok orang-orang soleh diuji? Kok orang-orang baik diuji? Kok orang-orang ahli ibadah diuji? Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita, dalam rangka melipat gandakan daripada pahala. Itu satu. Ketika musibah bencana datang pada orang-orang baik, datang kepada orang-orang soleh, menimpa orang-orang yang ahli ibadah, maka musibah atau bencana itu dinamakan apa? Ujian. Dalam rangka melipat gandakan pahala, dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan. Tidak ada yang namanya musibah, bencana yang menimpa kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, sebaik baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para nabi-nabi yang lain. Makanya dalam hadis dikatakan asadul nasi balaan alamnya, bahwa orang yang paling dahsyat diberikan musibah, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menandingi selain musibah atau bencana yang diberikan kepada para nabi. Kemudian sebab itu jenjangnya tingkatannya kepada orang-orang yang statusnya di bawah nabi. Jadi status yang di bawah nabi namanya apa? Sahabat. Di bawah sahabat namanya tabi'in. Di bawah tabi'in atba'ut terus Pak besar. Yudallar rojul ala hasabi dini. Setiap musibah ini Pak, setiap bencana ini akan Allah berikan kepada seseorang disesuaikan dengan kualitas agamanya. Makanya tidak ada musibah yang seberat yang diderita yang menimpa para nabi. Dimulai dari musibah ataupun ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh Pak, dia harus berurusan dengan anak, dia harus bermasalah dengan istri. Bagaimana seorang anak, bagaimana seorang istri tidak mendukung dakwahnya, bahkan termasuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi. Ini musibah yang paling berat yang dialami siapa? Oleh Nabi Nuh alaihi salam. Menimpa lagi musibah, menimpa lagi ujian kepada Nabi Ibrahim. Dia harus rela dibakar hidup-hidup. Menimpa lagi musibah terjadi kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria harus meregang nyawa, dia harus rela digergaji. Luar biasa. Ini asadul bala. Siapa lagi? Nabi Yahya harus dipenggal kepalanya. Siapa lagi? Nabi Ayub, dia harus menderita sakit selama 18 tahun. Orang mah barang kiri cangking di lupa ini ke 10. Loh, jadi bacaan yang ini. Nabi Ayub 18 tahun Pak. Fakir 7 tahun. Ini adalah asadul bala. Asadul nasi bala. Lagi-lagi Allah sengaja untuk melihat kualitas daripada keimanan, untuk melipat gandakan daripada ibadah-ibadah mereka dalam pahala. Ini kategori pertama. Setiap musibah bencana yang datang kepada orang-orang soleh itu namanya ujian. Sudah diberi contoh. Beda hanya dengan ujian atau musibah bencana yang datang kepada orang-orang yang ahli maksiat. Nah ini kita nggak tahu Pak, setiap musibah atau bencana ini apa penyebabnya. Ketika musibah atau bencana datang kepada orang-orang yang ahli maksiat, ini Pak, mohon maaf, di Kecamatan Bantar Gebang ini katakan ada pemungkaran. Di Kecamatan Bantar Gebang ini katakan ada perjudian yang tidak digubris, dibiarkan berada. Katakan di Kecamatan Bantar Gebang ini misalnya ada pemungkaran terus-menerus yang tidak digubris oleh siapapun. Pemerintahnya dia, ulangannya dia, semua warganya dia membiarkan. Ketika ada pemungkaran di suatu daerah, di suatu wilayah, maka
ini seolah-olah akan mengundang daripada musibah atau daripada bencana tersebut. Ini yang disebut dengan hukuman ataupun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bencana musibah yang terkena yang menimpa masyarakat di mana di dalamnya di situ banyak kemungkaran, di situ banyak perbuatan dosa, itu namanya apa? Itu namanya hukuman, itu namanya azab dalam rangka menegur. Ini Pak, pernah terjadi setelah Nabi Musa selesai menyeberang Laut Merah dan Fir'aun ditenggelamkan. Artinya Nabi Musa sudah bebas daripada merajapi Fir'aun. Saat itu Nabi Musa harus melanjutkan dakwahnya ke semua daerah, di mana di daerah tersebut mayoritas penduduknya ahli maksiat. Termasuk penduduk di situ adalah mayoritas penyembah berhala. Nah, Nabi Musa targetnya ke situ untuk dakwah. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang setempat ketika mendengar Nabi Musa mau berdakwah ke daerah itu tidak siap menerima. Dianggapnya Nabi Musa ini mau nyerang kita, mau menjaga kita. Makanya pembesar-pembesar kampung itu namanya kampung Kananiun. Jadi orangnya atau masyarakatnya disebut kaum Jabari. Dia kepengen enjoy, kepengen asik sendiri, artinya tidak mau diintervensi sama siapapun. Jangan sampai Nabi Musa ini datang ke sini. Nah, akhirnya orang-orang Jabari ini Pak minta tolong, minta bantuan kepada salah satu ulama di situ. Kepada salah satu ulama yang namanya Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin. Jadi di Nabi Musa ini Pak ada dua tokoh besar. Dua tokoh besar yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Satu Bal'am bin Ba'ur. Kemudian yang satu lagi Qarun. Ini salah satu tokoh besar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa tokoh ini sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran? Karena akhir hayat daripada dua orang ini Pak tragis. Akhir hayat, akhir hidup daripada Bal'am dan Qarun ini tragis, menyedihkan. Yang kita sebut dalam sakit kita su'ul khotimah. Ini Bal'am sama Qarun ini Pak sebetulnya masih murid Nabi Musa, muridnya Nabi Musa. Cuma dia tinggalnya itu tadi di orang-orang Jabari, di orang-orang jahat. Kelebihan daripada Bal'am ini Pak, wah luar biasa. Gak ada orang yang sepintar, hebat daripada Bal'am. Jadi Bal'am ini punya Ismul A'zam, boga wirid, punya wirid yang orang lain gak punya Pak. Itu wiridan, itu Ismul A'zam ketika dibaca kepengen apa aja dikabul sama Allah Pak. Doa apa saja nggak kayak kita doa kita malah apa ya? Sudah pada putus tasbih ini belum dikabul. Akhirnya udahan ngasor dulu doanya. Ini Pak doa langsung dijawab, doa langsung dijawab. Itu dia punya kelebihan Ismul A'zam yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia bisa menarawal aras, bisa melihat keadaan Nabi Musa dimanapun berada. Ini kelebihan siapa? Kelebihan seorang ulama yang namanya siapa? Bal'am bin Ba'ur. Luar biasa. Nah ini Allah berikan. Kalau tidak salah silakan di googling dalam surat Al-A'raf 175. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ini Al-A'raf 175. Jadi ayat ini yang mengisahkan tentang tadi Bal'am ulama besar tadi. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad watlu alaihim,
bacakan oleh wahai Muhammad, sampaikan kabar, nabahal lagi. Kabar seseorang. Siapa yang Allah maksud seseorang di sini? Mayoritas ahli tafsir menafsirkan Allah di sini adalah Bal'am bin Ba'urah. Bagaimana keadaan Bal'am bin Ba'urah? Atainahu ayatina. Allah kasih kelebihan dalam masalah ilmu. Allah kasih kehebatan dalam masalah ilmu. Salah satunya tadi, ketika dia berdoa selalu apa? Selalu dikabul. Bisa menerawang atas, bisa menerawang Nabi Musa dimanapun berada. Cuma bagaimana akhir hayat daripada Bal'am ini? Pansara minta, Pak syaiton. Ilmu yang begitu banyak, Pak. Ilmu yang begitu hebat tiba-tiba harus ditinggalkan. Tiba-tiba harus lepas. Tiba-tiba harus hilang. Pak syaiton, kemudian dia diikutin sama setan-setan, termasuk Bal'am ini tergoda oleh setan tadi. Sehingga dia masuk golongan orang maka minal bohim. Dia masuk golongan orang-orang yang tersesat. Ini ulama. Jadi status orang hebat ini kalau sebatas alim ya orang nanti, tapi kalau sudah ulama 12.000 jamaahnya, 12.000 santrinya selalu berdatangan terus ke Bandung. Lalu kenapa ini Bal'am harus menangis, harus pansarah, harus habis ilmunya? Ini ceritanya tadi. Jadi ketika Nabi Musa mau datang ke kampung tadi, Pak, mau berdakwah ke orang-orang Jabarin itu, orang-orang Jabarin ini, pembesar ini minta bantuan sama Bal'am ini, Pak. Bagaimana caranya supaya Nabi Musa tidak jadi apa? Tidak jadi datang. Nggak bisa, nggak mau dia ikut campur ini. Musa ini akan mengusir kita ini kalau datang ke sini. Udah. Mereka secara fisik tidak berani kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu jagoan, Pak. Salah satu hebatnya Nabi Musa itu kan marah, bulu-bulu badannya itu keluar seperti duri landak. Tahu landak, Pak? Tahu landak? Nah, itu kuat. Jadi kalau marah itu Pak, keluar bulu-bulu badannya seperti landak. Itu pernah kejadian ketika dia marah kepada saudaranya Nabi Harun. Saat Nabi Harun dikasih amanat untuk pimpin orang-orang Bani Israil, ketika Nabi Musa bermunajat mengambil kitab Taurat. Apa yang terjadi? Banyak umat Nabi Musa saat itu menyembah patung anak sapi. Yang marah saat itu. Jagonya Nabi Musa pernah digampar, pernah mempeleng anak buahnya Firaun, dikepret orang Kipti, nepi kanal, nepi kapae. Ini asal mula petualangan Musa, Pak. Saat dia memukul, mengepret daripada orang Firaun itu. Ini. Nah ceritanya ini Nabi Musa mau datang, mau dakwah ke daerah orang-orang jahat tadi, Pak. Ke daerah orang-orang yang menyembah berhala. Tapi mereka pembesar-pembesar kamu itu tidak mau didakwahi. Ujung-ujungnya mereka minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada ulama tadi yang namanya Bal'am bin Ba'urah. Datang, Pak. Dia datang. Utusan-utusannya, presidennya, rajanya, wakil-wakilnya dan seterusnya. Dan tujuannya tadi, bagaimana caranya ini Tuan Guru, kami dengar Musa dan pasukannya sedang menuju ke daerah kita. Sesuai dengan kepandaian guru, keistimewaan ilmu guru, tolong bagaimana caranya Musa dan umat ini, Musa dan pasukan ini tidak jadi datang. Itu yang diminta. Seorang ulama, terlebih-lebih Bal'am ini murid Nabi Musa, Pak. Diminta tolong begitu ya langsung nolak, Pak. Marah dia. Apa-apaan kalian? Musa itu guru saya dan dia datang kemari untuk kebaikan, untuk dakwah. Kenapa saya harus menjaga dia? Ini marah ya. Ujung-ujungnya ya tidak berhasil. Balik tuh kelompok-kelompok pembesar tadi. Dia kagak nyerah, Pak. Ini dalam tingkat melobi. Jadi melobi tamat kagak mau Bal'am berdoa. Kedua juga gak.
3, 4 dan seterusnya beda lagi. Ini tingkat lobbynya tingkat atas. Dia datangnya sambil bawa koper. Ini pembesar-pembesar kampung datang kepada Bapak, datang bawa koper yang isinya apa tuh koper? Wih, nah gitu. Harus kita sikat. Jadi ternyata lobby yang sekarang berlaku itu sudah ada sejarahnya sejak zaman Nabi Musa. Salah satunya yang di lobby itu siapa? Ulama, Pak. Ulama. Dipinta satu kali nolak, nggak mau saya. Itu kan guru saya, masa saya harus berantem sama guru? 2 nolak juga, 3 nolak juga. Kenapa? Datang berikutnya pembawaan Haji Hayak, duren saroda, nanti petek, kopi udut, duit. Nah, di situ loh dia. Pak Leleh. Luluh ini ulama besar. Gara-gara disodorin uang, diminta tolong yang pada akhirnya dia luluh. Ya udahlah kalau begitu. Aduh, hati-hati Pak. Ini iktibar. Pelajaran buat kita. Apalagi kita ini ya orang sipil, orang biasa. Ustadz kampung, kiai kampung, alim kampung. Ulama besar yang luar biasa tadi kok bisa luluh sama duit Pak. Nah, inilah awal mula salah minta. Langsung Pak, kadung Mbak akhirnya sudah terima duit. Akhirnya dia berdoa. Cuma doa pertama ini Pak gagal. Setiap orang berdoakan Nabi Musa itu selalu kebalikan. Ya Allah, celakakan Nabi Musa dan pasukannya. Malah yang celaka itu bukan Nabi Musa. Bukan yang celaka itu umat Jabar ini, orang Jabar ini. Itu selalu kebalik. Lidahnya ini keceletot lagi. Doa, kebalik lagi, doa, terbaik lagi. Terus-terusan. Ini bahkan sampai bingung ini. Mangganing geus dari mana dari batu sih? Dari bukit. Aduh, ini gimana uang udah saya terima? Kok gagal ini? Masa dipulangin? Masa dipulangin deh? Nah, Bapak ini pintar Pak, ulama ya. Dia cari jalan, nyari perempuan Pak. Cari perempuan di orang-orang itu, cari perempuan yang paling cantik. Nah ini Pak. Ya, akhirnya dapat itu perempuan. Ya, kemudian diberi perhiasan, diberi pakaian secantik-cantik, dikasih modal termos, kopi, dari mana itu, kacang, gulung-gulung, titah dagang, disuruh dagang ke Nabi Musa. Nah, dagang. Jadi disuruh jualan kopi keliling, kopi lendot. Kopi lendot. Ya Allah, ternyata ada sejarahnya Pak kopi lendot. Bapak tuh kalau sekarang ke Banten tuh di pinggir-pinggir tol, masa tuh kalau malam ini sengaja bahkan jadi umpan perempuan. Tujuan target utama adalah Nabi Musa. Tapi lagi-lagi Nabi Musa ini Nabi Pak, gak bakalan bergoda. Dia dijamin keimanannya, terpelihara keimanannya. Siapa yang digoda? Digoda adalah yaitu umatnya, pasukannya. Yang digoda pertama adalah dandruknya. Dandruknya apa? Jadi kepimpinan pasukan Pak. Komandannya dulu, komandannya. Nabi Musa nggak mau dia tinggalin ini Pak mau. Makanya umpannya apa? Umpannya bareng efektif Pak. Berhasil. Jadi ada salah satu dandruk, komandan bergu, pimpinan daripada pasukan Nabi Musa ini tergoda sama perempuan penjual kopi lendot tadi. Aduh. Alhamdulillah sampai berbuat zina. Nabi Musa nggak tahu. Ya, apa yang terjadi setelah umat Nabi Musa? Salah satu pimpinan pasukan ini berbuat zina, nah datang hukuman Allah. Inilah yang saya maksud. Ketika ada kemungkaran di satu wilayah, satu daerah, dibiarkan begitu saja, maka akan mengundang azab. Apa azab Allah? Hukuman Allah, teguran Allah.
Itu pasukan Nabi Musa pada bisul. Tokun, Pak. Tokun. Kemudian Nabi Musa dan pasukannya itu dikeder, tersesat sekian puluh tahun lamanya. Itu akibat imbas daripada perbuatan kemungkaran tadi, perbuatan zina. Awalnya Nabi Musa nggak tahu, kenapa ini? Kok kamu nanya dia bisul? Mana bisul? Mana yang bisul? Bisul. Tahun. Terus mereka itu keder, nggak bisa keluar dari kampung itu namanya. Sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, dosa apa saya? Saya ini punya dosa apa ya Allah? Kok anak buah saya, kok kaum saya ini pada sakit? Kok kenapa saya ini putar terus di kampung ini kagak mau keluar? 5 bapaina. Pilih, kenapa saya ini? Terbaik cici bayi negara ini. Biayidan binan. Punya dosa apa saya? Lalu dijawab oleh Allah, tuh anak buah kamu tuh, tagodaku tukang kopi lem, oh pantesan, gara-gara ada perzinahan. Apalagi salah satu sumber utamanya adalah doa daripada seorang ulama tadi yang namanya Bang Amin. Oh, waduh, ini musuh dalam seorang murid dan mau mendengar doanya Bang untuk mencelakakan kami. Sekarang tolong ya balikan doa tersebut. Tolong dengar doa saya untuk Bapak. Bagaimana ujungnya? Ini. Dan ujungnya Pak, ketika Bapak mendoakan kecelakaan Nabi Musa, maka berbalik. Nabi Bapak ini ketika berdoa selalu mengeluarkan lidah. Ya, doa lidahnya keluar, doa lagi keluar sampai panjang lidahnya Bapak ini. Dia meninggal dalam keadaan suhul khatimah. Ini sekelas ulama yang ilmunya luar biasa. Kenapa? Pertanyaannya tadi, dia memang tidak ada takzim kepada guru. Jadi yang namanya seorang murid tidak harus dia pintar. Ada takzim tanpa ada hormat terhadap guru. Tidak kecerdasan hati seseorang untuk mencapai bermanfaat dengan ilmunya. Makanya Sayyidina ya itu pernah berkata yang dikutip atau yang dicantumkan dalam kitab Taqlidul Ta'lim Syekh Jamuji. Anak Abdul Man Al-Lamani wa Rabban wa saya ini adalah hamba saya. Saya ini bawahan orang yang mengajari saya. Jadi ketika kita jadi bawahan Pak ya harus siap. Diapain aja sama atasan, ditelepon sama atasan apa jam 2 lagi, kamu sini, bawahan, nah itu posisi seorang murid sama guru harus begitu Pak. Cuma ya kita ini salah kaprah, kita ini banyaknya takutnya sama atasan kerja aja, atasan kerja, jadi seolah-olah saya kalau datang nih baru dipecat. Padahal posisinya sama, seorang atasan kerja terlebih atasan guru ini loh. Jadi Balaam ini bahasa kitanya kuat sama guru, tidak mau hormat, tidak mau tajim, bahkan cenderung dia melawan. Yang kedua kenapa? Ini hikmahnya karena ada kemungkaran yang dibiarkan, ya pemaksiatan yang dibiarkan. Sudah jadi Allah dan Rasulnya, ketika ada kemungkaran dibiarkan, maka itu seolah-olah sedang mengundang siksa, sedang mengundang azab. Kita berharap ya apa-apa yang terjadi, apa-apa yang menimpa kita, termasuk saudara-saudara kita, jangan sampai masuk kategori hukuman yang berat. Jangan masuk kategori azab. Ini mudah-mudahan masuk kategori nomor 1 tadi apa? Ujian. Kalau hukuman kita belum siap atau hukuman tegurannya masih bagus Pak kalau ditegur Pak. Ya, supaya kamu kok selama ini nggak pernah ngaji, selama ini nggak pernah bersuci. Ini dikasih apa? Teguran sama Allah. Jadi cangkeng. Aduh, wah dia jadi cangkeng kayak gue ntar masih dia. Itu terjatuh teguran Pak. Nah, supaya kita sadar. Selalu itu evaluasi Pak. Jadi jangan selalu ikut ujian Pak.
Wah ini mah ujian. Ini ujian itu bagi mereka yang soleh-soleh, bagi yang ahli ibadah. Kalau kita lengah, lalai, jangan disebut apa? Jangan disebut ujian, jangan apa? Hukuman atau siksaan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Masjid pada yang terhormat yang tolong Bapak Kiai Haji Asman Mansur MA dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha sababan lidukhulil jannah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ulama, para asatidz, para mubalighin yang bersuci, para imamihin, para qari'in lissatal maulid, dan seluruh para DKM masjid dan mushola yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak Camat yang saya hormati, yang kebetulan kita baru kenal. Kita nih sebenarnya saya sudah ketemu juga sebelumnya di Bekasi Utara. Dulu saya mengadakan acara Forsakit, pekan olahraga dan seni antar ilmiah, tempatnya di Wisma Asri Yayasan Manarul Islam. Beliau sebagai camatnya. Terus saya juga karena saya sebagai Rohis MWC Kecamatan Bantar Gebang sering komunikasi dengan MWC Bekasi Utara, ternyata beliau juga lebih dekat dengan kawan saya. Jadi kalau saya sebenarnya tidak begitu asing Pak ya. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, semoga betah di Bantar Gebang ini. Bapak Lurah Cikibul yang saya hormati, penasehat tersuci Ustaz Kiai Haji Salim, Bapak Babinsa, Bapak Bimas Pol, dan seluruh jamaah bersuci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Ayo. Siapa kita? Ayo. Siapa kita? NKRI, Pancasila, berlimpah, berkah, bersuci, semangat, semangat, semangat. Cikibul, Kota Bekasi, Pak Camat nih, bersuci ini terbentuk dari sejak tahun 2005. Ketika itu pada saat wali kota Pak Ahmad terus berjalan, dari mulai sebulan sekali dulu, kemudian meningkat 2 minggu sekali, akhirnya jadi setiap minggu sampai saat ini setiap minggu, dan setiap 2 tahun sekali kita mengadakan bersuci keluar kota. Pernah ke Tasik, pernah ke Indramayu, pernah lagi ke Tangerang, terus banyak ke Bantar Gebang, terus Sumur Batu ya. Terus Taman itu Sumur Batu itu diaktif terus. Dan mungkin di Ciketingudik juga ada. Nah jadi yang kita bersuci ini bukan cuma orang Cikibul, ternyata di 4 kelurahan ini mewakili. Dan mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Cuma kemarin saya umumkan pada minggu ini kita untuk mengumpulkan donasi. Siap udah? Mata kaki lumpur bisa dibersihkan sendiri. Kalau 2 meter lumpahin, udah mungkin di masyarakat lewat Pak RT, lewat Pak RW, lewat Karang Taruna. Terus di sekolah juga ada yang lewat dinas, ada yang lewat Kemenang. Itu saya yakin tuh sudah begitu menyebutkan nanti kesecarnya di bulan Januari. Kita diminta lagi. Ini yang kita kumpulkan yang lewat Lajisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Karena suratnya sudah ada apapun yang terkumpul pada hari ini, kita setorkan nanti kepada Lajisnu. Nanti saya di majelis tadi ibu juga pagi ini
mengumpulkan dunia. Yuk sambil kita baca sholawat, tolong nih yang jamaah al-mudola supaya kardusnya diedarkan. Dibantu sebenarnya dibantu. Dari depan ya. La'adani ruhailal judi wal karami. Lain waktu ngomong jelas nanti semoga Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar. Dan untuk menutup acara pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Namun sebelum ditutup dengan doa, informasi Faidul Mutakin RT 5 RW 1 atau di Pangkalan 3 sekali lagi untuk memastikan. Kemudian untuk pengumpulan atau MBG. Kayak mana? Bohong lah, Pak kamera itu. Semangat. Ayo, mantap. Dal. Oh, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.